اور بلیٹن کے آغاز میں عام انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے 2 گھنٹے باقی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سمیت اہم سیاسی شخصیات اپنے کاغذات واپس لے چکے ہیں۔ امیدواروں کے پاس آج رات 9 بجے تک کاغذات واپس لینے کا وقت ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عرفان عباسی موجود ہیں۔ عرفان، یہ بہت بڑی نیوز ہے کہ شہباز شریف نے اپنے کاغذات واپس لیے ہیں۔ بالکل جی شہباز شریف نے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں۔ 2 گھنٹے کا وقت بھی اب باقی نہیں رہا ہے۔ تمام جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے دفاتر کے اندر موجود ہیں۔ ARO اپنے دفاتر کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ صبح سے جو ہے وہ مختلف جو جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار تھے، ان کی جو جانچ پڑتال کا عمل تھا وہ مکمل ہونے کے بعد وہ پہنچے تھے۔ اپنے جو کاغذات نامزدگی وہ ان کی جانب سے واپس لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جانب سے کوئی بھی جو امیدوار ہے کوئی یہاں پر نہیں پہنچا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان سنی تحریک ہے اس کا بھی کوئی بھی یہاں پر امیدوار یا کوئی بھی نمائندہ یہاں پر نہیں پہنچا تھا۔ جو عام انتخابات ہیں 2024 اس کے لیے 7 نشستیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی، جبکہ 3 جو نشستیں وہ NA کی جو ہیں وہ یہاں پر ہیں جس کے اوپر انتخابات ہونے تھے۔ تمام کی تمام جو جماعتیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر نظر آئے۔ اسی طریقے سے MKM پاکستان ہیں ان کے امیدوار یہاں پر نظر آتے رہتے۔ اسی طریقے سے مہاجر قومی موومنٹ ہیں ان کے امیدوار یہاں پر پہنچے تھے۔ 2 گھنٹے کا بھی کیونکہ اب وقت باقی نہیں رہا ہے جو کاغذات نامزدگی ان کو واپس لینے کا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام کے تمام جو الیکشن کمیشنر ہیں ان کی ضلع سطح پر جو آفیسز ہیں وہ یہاں پر کھلے میں، اور تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ جی تمام کے تمام ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ اچھا عرفان، یہ بھی بتائیے گا، شہباز شریف نے تو اپنے کاغذات واپس لیے ہیں، اور کون سا بڑا نام ہے جس نے کراچی میں اپنے کاغذات نامزدگی آج واپس لیے ہیں؟ دیکھیے جی، بظاہر تو ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہاں پر جو عمران عابدی ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے۔ اسی طریقے سے MKM پاکستان کے جو امیدوار تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جو امیدوار تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے۔ یہی سب تک قابل ذکر جو فرد اس کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا نظر نہیں آیا۔ MKM جو متحدہ قومی پاکستان ہے ان کے جو امیدوار ہیں شبیر احمد قائم خانی وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے۔ ان سے بھی بات چیت ہوئی تھی۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیونکہ پرانے جو نام تھے جو پرانے ایک عرصے سے سنا جاتا رہتا تھا کہ اس حلقے کے حوالے سے 3 مرتبہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ NA کا الیکشن لڑا تھا بلکہ جو صوبائی اسمبلی اس کے بھی جو الیکشن لڑے تھے، تو ان کو کیوں نہیں جو ہے وہ آگے لایا گیا؟ ایسی کیا وجوہات تھیں؟ کیا ان کے اوپر کیوں اعتراضات اٹھائے گئے تھے؟ کیا ان کے جو کام تھے وہ بہتر انداز میں نہیں تھے؟ کیا یہ وجوہات بنی تھی؟ تاہم ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کیونکہ جو پارٹی پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے جو نام ہیں ان کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج کیونکہ آخری دن بتایا گیا تھا کہ تمام جو امیدوار ہیں جن لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک امیدوار جو ہوگا تمام جو کسی بھی جماعت کا ہوگا وہ حتمی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آج یہ ساری کی ساری صورتحال رہی ہے۔ جی آج یہ ساری کی ساری صورتحال رہی ہے۔ ٹھیک ہے عرفان، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اقصیٰ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اقصیٰ، یہ بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ 2 گھنٹے باقی ہیں، کون کون سے نام سامنے آ رہے ہیں مختلف پارٹیز کے جو اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے تمام نمائندے جو ہے وہ مختلف ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں اور وہ آپ کو وہاں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے مختلف نمائندے ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے کافی گہما گہمی جو ہے وہ ہمیں دوسرے ڈسٹرکٹ میں نظر آتی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے آپ کو 5 بجے بھی جو یہاں سے لائیو خبر دی تھی اس میں بتایا تھا کہ کوئی گہما گہمی نہیں ہے۔ اب بھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر کاغذات واپس لینے کا جو سلسلہ ہے اس میں بالکل جو ہے وہ سناٹا نظر آتا ہے اور نمائندے یہاں پر نہیں آ رہے۔ امیدوار جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ کاغذات واپس لینے نہیں
नहीं आए हैं। 2 दिन से हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो है वो अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं कि कौन सी सीट पर जो है वो कौन सा उम्मीदवार जो है वो मुंतखब किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो एक सीट पे 3 से 4 उम्मीदवारों ने कागजात यहाँ पर जमा करवाए थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, एनए की 4 सीटों पे और सूबाई असेंबली की 9 सीटों पे, उसमें अब तक जो है वो उम्मीदवार जो है वो कागजात वापस लेने नहीं आए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर हम बात करें नुमाइंदों की, तो अब तक जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी के सरबरा हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो आए हैं, वो भी अपने वकला के थ्रू जो है उन्होंने अपने कागजात वापस लिए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और रेहान हाशमी हैं, वसीम हैं, अब्दुल समद हैं, जो एमकेएम के नुमाइंदे हैं, ये अब तक जो है यहाँ पर अपने कागजात जो है वो वापस लेने नहीं आए हैं। बात करें टिकट की, तो टिकट के जो नुमाइंदे हैं, जो टिकट यहाँ पे अपने आरओ को जमा करवाने आ रहे हैं, उनकी जो है वो यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है, काफ़ी तादाद जो है वो हमें देखने में आ रही है। और उम्मीदवार यहाँ पे आते हैं इस बात की खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो गहमा गहमी लगाएंगे, इंतखाबात की मुहिम चलाएंगे। लेकिन वही बात कि अगर हम बात करें कि अब तक जो कागजात वापस लेने का सिलसिला है, उसमें जो है वो बिल्कुल सन्नाटे नज़र आते हैं। जो जमातें अब तक जो है वो कागजात वापस ले चुकी हैं, उनके जो है वो चंद नाम हमारे पास मौजूद है, जिसमें एनए 248 से जमात इस्लामी के मोहम्मद मुनीम जफ़र खान है, जिन्होंने जो है वो 248 से जो है वो कागजात वापस लिए हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी 248 से फ़ारूक नेमतुल्ला हैं, जिन्होंने अपने कागजात जो है वो वापस लिए हैं। इसी तरह 248 से फिरदौस शमीम नकवी हैं, जो पीटीआई के साबिक रहनुमा थे, लेकिन उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो अपने कागजात जमा करवाए थे और उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हुए हैं। PS 124 की अगर हम बात करें तो एमकेएम के हनीफ सोरती हैं, जिन्होंने अपने कागजात अब तक वापस ले लिए हैं। एनए 249 से आज़ाद उम्मीदवार हैं फुरकान, उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए। जमात इस्लामी के सैयद वजी हसन हैं, इन्होंने भी अपने कागजात 249 से जो है वो वापस ले लिए हैं। एनए 249 से JUI की जरीन शाह हैं, जिन्होंने अपने कागजात जो है वो वापस लिए हैं। अब तक अगर हम बात करें किसी पार्टी के सरबरा या किसी अहम शख्सियत की, तो वो यहाँ पर अपने कागजात जो है वो वापस लेने नहीं आए हैं, या कोई भी उनका जो है वो वकील यहाँ पर नहीं आया है। रेहान हाशमी है, मुख्तलिफ हमने आपको यहाँ पर नाम बताए हैं, जो यहाँ पर अब तक जो है वो अपने कागजात वापस लेने नहीं आए हैं। आरओ जो है वो अपने रूम्स में बैठे हुए हैं और उम्मीदवार की राह तक रहे हैं, लिहाजा अब जो है वो सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी जो है वो 9 बजने में रह गए। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अक्सर ये बताइएगा कि नून लीग ने एनए 242 से अपने स्ट्रॉन्ग तरीन कैंडिडेट के कागजात नामजदगी वापस लिए हैं और किसी और को टिकट दिया है। क्या तस्लीम कर लिया गया है नून लीग की तरफ से कि एमकेएम मजबूत है यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ में जो है वो काफ़ी हमें मुलाकातें नज़र आई थी, जिसमें हम ये भी देख रहे थे कि हमें मामला जो है वो सेट होते हुए दिख रहे थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एमकेएम जो है वो अपनी सीट पे डट गई है और जो है वो नवाज शरीफ जो है उनको जो है वो ख़तरा ज़ाहिर हुआ है, तो उन्होंने अपने दूसरे नुमाइंदे को जो है वो एनए 242 पे जो है वो खड़ा कर दिया है। लिहाजा हम ये भी देख रहे थे कि अगर ये मुकाबला होता तो टाकरे का मज़ेदार मुकाबला होता, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। और आज की ये खबर जो सिटी 21 ने आपको दी कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो एमकेएम से 242 पे जो है वो डटे रहे हैं, जबकि नून लीग ने जो है वो नून लीग के जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं और अपनी जगह जो है वो दूसरे नुमाइंदे को उन्होंने खड़ा किया है। इसी तरह से जो अब तक अहम शख्सियात है वो आज की यही है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर हम बात करें तो हाफिज़ नईमुर रहमान ने सिर्फ अपने कागजात वापस लिए हैं और अब तक जो है वो यहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला नज़र नहीं आता। लिहाजा सर्द मौसम है, ठंडी जो है वो हवाएं यहाँ पे चलने लग गई हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो अंधेरा हो गए। सुबह के औकात की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही माहौल होता है, ठंड होती है, उम्मीदवार नहीं वक्त पर आते हैं। अब भी हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, तो अब भी जो यहाँ पर सन्नाटे हैं, लिहाजा उम्मीदवारों के पास सिर्फ अब जो है वो 2 घंटे का वक्त है, लेकिन सियासी मौसम गर्म ही है और 1.5 घंटे का वक्त रह गया है। देखते हैं कि मजीद कौन अपने कागजात वापस करवाने आता है। ठीक है अक्सा, आपने हमें अपडेट किया। इरफान भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। का हम खबर शामिल करेंगे। एएनपी ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए हतमी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अरशद सुहेल को एनए 242 की माड़ी से एएनपी के उम्मीदवार खड़ा किया गया है, जबकि मोहम्मद हाकिम खान एनए 243 की माड़ी से एएनपी के उम्मीदवार होंगे। बात कर लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा मजीद कौन कौन से नाम फाइनल हुए हैं? तमाम नामजद उम्मीदवारों को हतमी टिकट जो है वो जारी कर दिए हैं, जिसमें आपको बताएं कि एनए 237 जिला तरक्की से अहमद जमान खलक जो है वो उम्मीदवार होंगे। एनए 238 से डॉक्टर अजीजुर रहमान जो है वो एएनपी को टिकट जारी कर दिया है। इसके अलावा एनए 249 से सेंटर में रहमतुल्लाह खलील रोगानी एएनपी के नुमाइंदे होंगे। एनए 250 सेंटर से मोहम्मद खान आफरीदी एएनपी के नुमाइंदे होंगे। इसके अलावा
PS 122 से असमत उल्ला खान शेरानी, जबकि 123 से इश्तियाक खान, PS 128 से फजल कयूम, जबकि PS 129 से कयूम खान मिर्जा खलील होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ नुमाइंदे जो है वो टिकट जारी किए गए हैं। PS 97 से नूरुल्ला अतलगई, जबकि PS 100 से सुहेल खान ANP के उम्मीदवार होंगे जिनको टिकट जारी किया गया है। PS 101 से मोहम्मद आरिफ, जबकि PS 102 से मोहम्मद समीर फतह ANP के उम्मीदवार होंगे। PS 52 से हैदराबाद हाशिम खान ANP के नुमाइंदे होंगे जिन्हें टिकट जारी किया गया है। PS 106 से मोहम्मद गलीम, जबकि PS 109 से जावेद खान, PS 110 से जावेद यूसुफ सफर और NA 229 से मलिक से साजिद मोहम्मद अहले होंगे। NA 230 से आसिफ अली खान होंगे। NA 231 से अब्दुल कयूम होंगे। PS 119 से अनवर जैद मिर्जा खलील होंगे। PS 116 से एहसानुल्लाह, जबकि PS 118 से सैयद मोहम्मदुल्लाह शाह होंगे। PS 120 से हैदर काकड़ होंगे। ये मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं जो PS और कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर जो है वो खड़े होंगे, जिन्हें ANP के चेयरमैन ने जो है वो टिकट जारी किए। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने हमें अपडेट किया। शहर के दीगर इलाकों की तरह NA 235 गरीबाबाद में भी मसाइल के अंबार हैं, जहां के मकीन पानी की फराहमी से महरूम है। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। NA 235 गरीबाबाद के मसाइल हल ना हो सके। इलाका मकीन 1.5 साल से साफ पानी से महरूम। रिहायशी कहते हैं कि नलकों में पानी नहीं आता। महदूद आमदनी में रोज रोज पानी खरीदना मुमकिन नहीं। यहाँ पानी तो आता ही नहीं है, बोरिंग भी सूखी हुई है, मीठा पानी भी नहीं आता है। मनपसंद इलाकों को दिया गया है। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं लेकिन वादे पूरे होते ही नहीं है। तो लाइन लगी होती है डब्बे लेके, जैसे थर में बंदे पानी के लिए घूमते हैं ना, इसी तरह लाइन लगी होती है, छोटे बच्चे बड़े। इलाका मकीन आम इंतखाबात से भी नाउमीद हैं। कहते हैं पहले भी इलेक्शंस के वक्त बड़े बड़े वादे किए गए जो वफा ना हुए। इस बार वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। कैमरामैन मन्नान के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। हल्का NA 237 के इलाके आजम बस्ती के रहायशी पानी की किल्लत का शिकार हैं। कहते हैं कि बरसों से पानी का मसला है, वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। सबा परवेज की रिपोर्ट। पानी का बहरान, कराची के बासी परेशान, कौन करेगा मसला हल, शहरी नाउमीद। हल्का NA 237 के इलाके आजम बस्ती में कई बरस से पानी नायाब। वाटर कॉरपोरेशन की पानी की लाइनें सूख गई। पानी की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीन अजियत का शिकार। खातीन अपनी मदद आप के तहत गलियों में मौजूद पानी के फिल्टर प्लांट से पानी भरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि रोजाना फिल्टर प्लांट से पानी खरीदते हैं, इतनी आमदनी नहीं जितने खर्चात बढ़ गए हैं। हम लोग खरीदते हैं और एक टंकी 600 में मिलती है, एक टंकी एक हफ्ता भी नहीं चलती है। फिर महीने का हमारा 10-12 हज़ार तो पानी का बन जाता है और पीने वाला पानी ज़्यादा लेते हैं, वो 70 रुपए की फिल्टर की कैन हो गई है। इतना महंगा है, 600 रुपए की टैंकी है, बंदा क्या एक दिन भी नहीं चलती, 2 दिन भी नहीं। बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी मुसीबत है। पानी खरीदना महंगा बहुत है। पानी खरीदना पड़ता है, बच्चों को रोटी दो या ना दो, पानी खरीद के तो देना पड़ता है ना। हमारे इतने अखराजात है नहीं जितना हम लोग को खर्चा आ रहा है। हमारा हम 6-6 हज़ार रुपए का टैंकर हमारा 15-20 दिन से ऊपर नहीं चलता। जितने भी बैठे हैं ये बेचारे सारे दिहाड़ीदार और गरीब लोग बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करे। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सबा परवेज, सिटी 21। नाजरीन, कराची में पीने के पानी का मसला हल नहीं हो सका। जिला ईस्ट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हल्का NA 235 से 238 तक के इलाके पानी से मुतासिर हैं। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन होने लगा। आम इंतखाबात के ऐलान के बावजूद बेशतर हल्के ऐसे हैं जहां पीने के पानी का मसला जू का तू है। जिला ईस्ट में हल्का NA 235, 236, 237 और 238 के मकीन पानी को तरस गए। इलाका मकीन कहते हैं मुंतखब होने से पहले नुमाइंदे बड़े बड़े वादे करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद कोई पलट कर नहीं देखता। आज भी टैंकर्स के जरिए पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस टाइम जो ना शदीद बहरान की सूरत हाल है पानी की वजह से। अभी हालिया दिनों में किसी ने बोरिंग करने की कोशिश की, वो पानी की लाइन के अंदर बोरिंग कर दी, जिसकी वजह से पूरी लाइन बैठ गई। अब 13A-B-C के अंदर ये हालत है कि इन्होंने वहाँ का प्रेशर जानबूझ के बढ़ा दिया, जगह जगह लीकेज है। पानी की जहाँ तक लाइन का मसला है वो तकरीबन कोई 17-18 साल हो गए। हम लोग बोल के थक गए, प्राइवेटली भी काम कराया, अपनी मदद आपके तहत भी कराया। वही जो भी साहब ने आपसे जिक्र किया कि फिर वो लोगों को बर्दाश्त करो, कभी मोबाइलों को बर्दाश्त करो, फिर कभी इदारों को बर्दाश्त करो, लेकिन हम खुद भी काम नहीं कर पा रहे।
ضلع ایسٹ میں پانی سے متاثرہ علاقوں میں اسکیم 33، گلستان جوہر، گلشن اقبال، چینی سرگوڈ، محمود آباد، اعظم بستی، PIB کالونی، بہادر آباد، پٹیل پاڑا، سولجر بازار سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ NA 242 کے علاقے قائم خانے کالونی میں گیس کی شدید قلت، علاقہ مکین 2 برس سے پریشان، کہتے ہیں لائنیں بلاک ہونے کے باعث گیس گھروں تک نہیں پہنچ رہی۔ UC چیئرمین رحیم شاہ کے مطابق اپنی مدداب کے تحت کام جاری ہے۔ جاوید قائم خانی کی رپورٹ۔ کراچی کے حلقہ NA 242 کے علاقے قائم خانی کالونی میں گیس ناپید، مکین کہتے ہیں 2 سال سے پریشانی کا شکار ہیں۔ مکین کہتے ہیں لائنیں بلاک ہونے کے باعث گیس گھروں تک نہیں پہنچتی، مختلف مقامات پر پائپ سے پانی آنے لگتا ہے۔ SSGC کی نااہلی کے باعث مین لائن سے گیس صارفین تک نہیں پہنچ رہا۔ گیس کمپنی کو سینکڑوں شکایات اور احتجاج کیے مگر کوئی ازالہ نہیں۔ اتنا ٹائم ہو گیا، ہم لوگوں نے تو بلیں بھی آن لائن نکلوا کے جو ہے وہ بھی سبمٹ کروائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گیس نہیں آ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی کمپلین کروائی تھی، اس سے پہلے میڈیا والے بھی بلائے تھے میرے بھائی لوگوں نے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ بھی۔ ادھر جاتے ہیں ادھر کمپنی میں جاتے ہیں، پکار کے آتے ہیں، کوئی بھی نہیں سنتا۔ ہم تو گیس، ہمارے کو تو سلنڈر جلانے کی بھی نہیں ہے کہ سلنڈر اتنا مہنگا کدھر سے جلائیں۔ جاتے رہے، یہ جو نیچے UC کا دفتر ہے بڑا، اس میں بہت دفعہ گئے ہیں، وہ لوگ بھی یہی بولتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، پیچھے سے ہی نہیں آ رہی، ہم کیا کریں؟ کیا کریں، اپنا ٹائم تو گزارا ہے نا، بچوں کو پیٹ تو بھرنا ہے نا، مگر ان کے پاس بھی گئے، بول بال کے آگے ان کو سنائی کہاں آ جائیں گے، اب وہ میٹر بھی لے گا کوئی اتارے۔ UC چیئرمین رحیم شاہ کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت کھدائی کر کے گیس کمپنی سے ٹاؤن چالان بھی وصول نہیں کیا۔ گیس کمپنی کا آدھا کام ٹاؤن کے تحت کر دیا، لیکن کمپنی وعدے کے مطابق گیس علاقے میں نہیں آئی۔ ابھی یہ ہمارے روڈ کا جو گیڑا ہے، کارپیٹ ہے، یہ اس وجہ سے رکے ہوئے کہ جگہ جگہ ہم نے کھڈے کھودے ہوئے۔ گیس کمپنی والوں نے کل ہمیں گاڑیاں دی کہ یہ 1 ہفتے تک یہاں کام کریں گے، جو آج ایمرجنسی میں بل دیا گیا۔ ابھی امت صاحب سے میری یہی بحث چل رہی تھی کہ آپ نے مجھ سے زبان کی تھی کہ 1 ہفتے تک جب تک گیس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا گاڑیاں نہیں جائیں گی۔ جو آج میں صبح آیا تو گاڑیاں آج پھر غائب تھی، ابھی میں ان کے ساتھ رابطے میں گاڑیاں بھیجے۔ اب سب کو پتہ ہے ناہل کمپنی جیسے کے الیکٹرک ہو گئی اور یہ گیس کمپنی ہو گئی۔ قائم خانی کالونی کی مرکزی سڑک پر گیس پائپ لائن کے لیے گڑھے کھودے ہیں، گیس کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ جاوید قائم خانی، City 21۔ پولیس کے محکمے الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کو یقینی بنانے کے لیے میدان میں اتر جائیں۔ IG سندھ کی ہدایت، افسران دفاتر سے نکل کر عوام میں جائیں، خوف و ہراس کے تاثر کو ختم کریں۔ بات کریں گے کامران منہاج سے۔ کامران بتائیے گا IG کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جی بالکل، CPO آفس میں جو ہے IG کی جانب سے جو ہے اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں سندھ بھر کے جو زونل DIGs ہیں، اس کے علاوہ DIG CIA اور SSPs بھی موجود تھے۔ وہاں پر صدارت کرتے ہوئے جو ہے IG سندھ رفعت مختار نے جو ہے ہدایت جاری کی ہے کہ تمام پولیس افسران جو ہے اور اہلکار جو ہے الیکشن کے انعقاد کو یقینی بناتے ہوئے اس کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس پر جو ہے مکمل طور پر عمل درآمد کرائے، اور اگر اس کے ضابطہ اخلاق پر عمل نہ کیا جائے، جو الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں ان میں جو ہے اس حوالے سے کمپلین بھی کرائی جائے۔ اس کے علاوہ مزید ہدایت دیتے ہوئے IG سندھ کا کہنا یہ تھا کہ امن و امان کا جو ہے قیام وہ یقینی بنایا جائے سندھ بھر میں۔ اس کے علاوہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں اور دیگر جو پرہجوم مقامات ہیں وہاں پر گشت بڑھایا جائے، اور افسران کو خصوصی طور پر جو ہے IG سندھ کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ عوام میں جائیں، معروف شخصیات سے ملاقات کریں اور ان سے جو ہے اپنے رابطے کو بڑھائیں، اور عوام میں جو مایوسی کا جو تاثر ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور عوام میں جو ہے کہ مثبت الیکشن کے حوالے سے امید جو ہے بڑھائیں۔ اس کے علاوہ جو ڈسمس اہلکار ہیں پولیس کے یا معطل شدہ اہلکار ہیں پولیس کے، ان کے حوالے سے بھی جو ہدایت دی گئی ہے کہ ان پہ جو ہے کڑی نگرانی رکھی جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو ہدایت جاری کی گئی ہے اس میں سب سے اہم بات جو کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ امن و امان کو یقینی بنایا جائے، قتل جیسے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو ہے خصوصی اقدامات کیے جائیں، اور پولیس افسران جو ہیں وہ ضابطہ اخلاق کو جو ہے الیکشن کا جو ہے اس کو یقینی بنائیں لازمی طور پر۔ ٹھیک ہے کامران، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ منافع خوروں کی منمانیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں آسمان پر پہنچا کر آٹا شہریوں کی دسترس سے باہر کر دیا گیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔
गंदुम महंगी, आटा शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। ओपन मार्केट में गंदुम 128 से 132 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहर में 2.5 नंबर आटा 150 रुपए किलो तक मिलने लगा, जिसकी सरकारी रिटेल कीमत 128 रुपए फी किलो है। दूसरी जानिब फाइन आटा सरकारी रिटेल कीमत 138 के बजाय 160 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की का आटा सरकारी कीमत 140 के बजाय 170 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। आटा तो देखे ना, इसी वजह से सस्ता नहीं हो रहा है कि ओपन मार्केट में गंदम का रेट नहीं नीचे आ रहा। ओपन मार्केट में गंदम नीचे आएगी तो आटा खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, बस यही मेन वजह। शहरी कहते हैं कि आटे समेत हर चीज की खरीदारी मुश्किल हो गई है। महंगाई के दौर में तो यार बहुत अजाब हो गया है, आटा खरीदना भी, घी तेल वगैरह सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि सैलरी अगर 30,000 का बंदे की सैलरी है तो वो नहीं सरवाइव कर पाता, ये सब चीज़ें नहीं ले पाता। गंदुम और आटे की कीमतें बढ़ाने वाले अनासिर के खिलाफ इकदामात से ही अशिया ज़रूरिया सस्ती हो सकती है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में अद्वियात का बहरान फिर मंडलाने लगा। कैंसर, ब्लड प्रेशर, खांसी, नज़ले की अद्वियात की किल्लत हो गई। वाइस चेयरमैन होलसेल मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक ने कहा कि खाम माल की कमी के बायस अद्वियात की सप्लाई मुतासिर हुई। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर कायद में अद्वियात भी नापैद होने लगी। मरीजों के लिए अद्वियात का हुसूल मुश्किल होने लगा। वाइस चेयरमैन होलसेल मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक ने कहा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, खांसी, नज़ले की अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई क्योंकि खाम माल की अदम दस्तयाबी की वजह से अद्वियात तैयार नहीं हो रही। अद्वियात की फरहमी में खलल के बाइस अद्वियात की कमी का सामना है। इस टाइम जो है ना अपना काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट है। इसमें कैंसर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है और इसके अलावा जो खांसी, नज़ले, ज़ुकाम जो कि सीज़न चल रहा है उसका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से कंपनियां बर वक्त दवाइयाँ बना नहीं सक रही और इस वजह से मार्केट में इसकी किल्लत पैदा होती जा रही। आमिर मलिक बोले, अद्वियात के बहरान से ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। गरीब आवाम को अद्वियात पर रिलीफ मिलना चाहिए। मुसलसल किल्लत आ रही है ये इसके अंदर, और जब किल्लत होती है तो ऑलरेडी फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपना गरीब आवाम को कम से कम ये अद्वियात मुहैया होनी चाहिए। वाइस चेयरमैन होलसेल मेडिसिन मार्केट ने कहा कि मरकजी बैंक की जानिब से निजी बैंकों को अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की एलसीज खोलने पर पाबंद बनाया जाए ताकि अद्वियात का बहरान खत्म हो सके। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बल्दिया गुलशन गाजी घर में आतिशज़दगी का अलमनाक वाक़या। जाँ बहक होने वाले कमसिन बच्चे जुड़वा भाई थे। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला नौजवान अली नवाज मेहमान आया हुआ था। बात करेंगे जावेद कायम खानी से, बताइएगा। बिल्कुल जी, गुलशन गाजी बल्दिया टाउन में अफसोसनाक वाक़या। आतिशज़दगी के वाक़े के अंदर 2 कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद जो है वो लुकमाए अजल बन गए। लोग मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा। मुझे बताएं क्या कैसे इत्तला मिली आपको और फिर पहुँचे तो देखा क्या, इसलिए कि बहुत कंजस्टेड जगह, अंदर भी नहीं जा सकते, किसी को बचा भी नहीं सकते यहाँ से। जब जुमे नमाज के टाइम था, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे कि इतने में शोर शराबा शुरू हो गया। हम लोग जब नमाज़ पढ़ के वापसी आए तो इधर अंदर जाने कोई रास्ता नहीं था। फिर हम लोगों ने दीवार तोड़ के ऊपर गए। ऊपर से जो सुजुकी होती है अपनी मदद, आप सुजुकियाँ लेके आए, पानी मारा, उससे कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद फिर फाइबर गेट की गाड़ी आई, उसने पानी मारा, मगर 2 बच्चे जो होते हैं हम लोगों ने निकाले थे, मगर वो अस्पताल गए, डेट उसके हो गई। फिर ये अभी ये फोम जो है, ये जो बहुत गरीब ख़ानदान है, ये फोम लेके आता है इधर, ये फोम बनाते हैं, ऐसे छिलका हटाते हैं, ये छिलका हटाते हैं फिर ये बेचते हैं। इस रवां साल के आज 12 दिन गुजर गए हैं। तकरीबन 110 के करीब जो है वाक़यात रोनुमा में, लेकिन सबसे ज़्यादा हौलनाक ये इसलिए साबित हो कि इसमें 3 जानें जो हैं वो चली गई, जबकि इसके अलावा दीगर वाक़यात के अंदर कुछ अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे झुलस कर। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है कि अगर आग लग जाए तो दीगर ममालिक की तरह फौरी तौर पर उसको बुझाया जा सके। कंजस्टेड आबादियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पर फाइबर ग्रिड का पहुँचना भी मुमकिन नहीं होता। गरीब ख़ानदान है, लेकिन अब तक जो है वो इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद कोई दाद रसी के लिए आला हुकाम की जानिब से कोई नहीं पहुँचा जी। वैसे तो सिंध पुलिस के बहुत से डिपार्टमेंट हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनके बारे में शहरियों को आगाही नहीं होती। आज हम आपको कराची में पुलिस का ऐसा ही डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं जिसका नाम स्पार्क रखा गया है, जहां हादसात पर रिसर्च का काम किया जाता है। मिराज अख्तर रिपोर्ट करेंगे।
کراچی میں ہر سال ٹریفک حادثات میں کئی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن سوائے تیز رفتاری اور غفلت کے کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ ایسے ہی واقعات کی وجوہات پر ریسرچ کا کام کرتا ہے سندھ پولیس کا ادارہ اسپارک، جس کے معنی سندھ پولیس ایکسیڈنٹ اینالائز اینڈ ریسرچ سینٹر کے ہیں۔ پولیس کا یہ ڈپارٹمنٹ گزشتہ 6 سالوں سے کام کر رہا ہے، جس کی معلومات کافی کم لوگوں کو ہے۔ یہ ادارہ جو ہے وہ اپنا 2017 کے اینڈ میں ہم نے بنایا، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ پورے سندھ میں جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہم ان کی وجوہات کو جانیں کہ وجوہات کیا ہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی، اور ہم ان کی جو سد باب ہے اس کو روک تھام کیسے کر سکتے ہیں، کچھ پریونٹیو میئرز ایسے کر سکتے ہیں۔ ٹریفک حادثات پر ریسرچ کرنے والا یہ ادارہ کراچی سمیت سندھ بھر میں ان مقامات پر کام کرتا ہے جہاں حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسپارک ڈپارٹمنٹ نے انکشاف کیا کہ تیز رفتاری اور غفلت کے علاوہ غیر معیاری سڑکیں اور ان کی پلاننگ بھی حادثات کی وجہ ہیں، جس کے لیے بارہا متعلقہ اداروں کو خطوط لکھے جا چکے ہیں۔ کچھ ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پہ انجینئرنگ کی وجہ سے، جو سیکنڈ ای ہے انجینئرنگ کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں، ہم ان کو ریکٹیفیکیشن کرنے کے لیے ان کے جو کنسرن ادارے ہیں، جو کراچی شہر یا سندھ میں باقی جتنے بھی مختلف اداروں کے جو روٹس ہیں، ہم ان کو کنسرن کوارٹرز کو اس کی پریونٹیو میئرز کے لیے بھی لکھتے ہیں کہ جی یہ اس کا یو ٹرن غلط بنا ہوا ہے، اس کا جو پیڈسٹرین برج کا جو ایک پلر ہے اس کی ڈیزائننگ میں خرابی ہے، کیونکہ وہ فرنٹ جو فرسٹ لین ہے اس پہ آ جاتا ہے۔ اسپارک ڈپارٹمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ان کی ٹیم کی جانب سے ریسرچ اور متعلقہ اداروں کے تعاون کے باعث سندھ بھر میں کئی مقامات پر حادثات میں نمایاں کمی آئی ہے، اور اگر شہری بھی احتیاط سے کام لیں تو ان واقعات میں مزید کمی آ سکتی ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ کہ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے وی سی کے خلاف 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ انکوائری کمیٹی میں کراچی کے 3 جامعات کے وائس چانسلر شامل ہیں۔ بات کریں گے سید زبیر راشد سے۔ زبیر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے وائس چانسلر جامعہ عبداللطیف بھٹائی یونیورسٹی کا انچارج جو ہے جامعہ شہید بے نظیر بھٹو شہید نذیر آباد وائس چانسلر ڈاکٹر امانت سنانی کو دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہد عبداللطیف یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر خلیل احمد کو 3 روز کے لیے چھٹی پر بھیج دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے بی سی کے خلاف اعلیٰ سطح انکوائری کے احکامات جو ہے جاری کر دیے ہیں۔ یونیورسٹی کے بی سی کے خلاف انکوائری میں وائس چانسلر این ای ٹی یونیورسٹی سروج لودھی، وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی ڈاکٹر سعید قریشی اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر نجیب اسرائی تحقیقات کریں گے، جبکہ 3 رکنی کمیٹی آئندہ 3 روز میں رپورٹ مکمل کر کے وزیر اعلیٰ کو بھیجے گی۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے خلاف سنگین نوعیت کے الزامات جو ہیں وہ ان پر عائد کیے گئے تھے، جس کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ زبیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں 3 روزہ شارٹ فلم فیسٹیول سج گیا۔ نئے فلم سازوں کی بنائی گئی فلمیں فیسٹیول کا حصہ۔ سینئر اداکار اکبر اسلام کہتے ہیں کہ نئے آنے والوں کے لیے ایسے فیسٹیول بہترین پلیٹ فارم ہیں۔ راہیل بیگ سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ 3 روزہ فلم فیسٹیول میں نئے فلم ساز اور ہدایت کاروں کی فلمیں شامل کی جائیں گی، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹی وی کے سینئر اداکار اسلام صاحب موجود ہیں، اور ان کے صاحبزادے بھی اس شارٹ فلم فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یہ کام بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں ان بچوں کو سپورٹ کرنا ہے اور یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انہیں کریج دینا ہے، انہیں کانفیڈنس دینا ہے، انہوں نے آگے چل کے ہماری انڈسٹری کو سنبھالنا ہے۔ تو میرے خیال میں جو انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے نیپلیکس والوں نے، بہت اچھا ہے اور اس سے کنٹینیو رہنا چاہیے۔ بالکل جی، 2 ینگ آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ حمزہ، کیا کہیں گے فلم کا جو آج آپ کی پیش کی گئی ہے فیسٹیول کا حصہ ہے، کیسا لگ رہا ہے فلم ریلیز ہونے کے بعد؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں سبھی مجھے، اور میرے بھائی بھی اس میں ساتھی تھے، ہم دونوں ہی تھے، اور بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اور جو نیو ڈائریکٹرز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ باقی ہمیں موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا، اپنے کریکٹرز کو بتانے کا۔ بالکل جی، فیسٹیول کے پہلے روز 9 فلمیں پیش کی جائیں گی، جن کا دورانیہ کم سے کم 9 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 21 سے 25 منٹ دورانیے کی یہ فلم ہے، اور 3 روز تک یہ فیسٹیول جاری رہے گا، اور فیسٹیول کے آخری روز بہترین فلم قرار پانے پر کیش پرائز بھی دیا جائے گا۔ جی، فیئر ہال میں 4تھے سالانہ میری گولڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔
3 रोज़ा नुमाइश में पीले और नारंगी रंग के 1 लाख गेंदे के फूल रखे गए हैं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने फ्रियर हॉल में चौथे मैरी गोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। 3 रोजा नुमाइश में शहरियों की जोग दर जोग आमद का सिलसिला जारी है। इफ्तिदाही तकरीब से खिताब में मेयर कराची बोले, सालाना फ्लावर शो का मकसद आवाम में बागबानी और पौधों से मोहब्बत के शऊर को फरोग देना है। शहर को खूबसूरत और सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कि जो अब अगला प्लांटेशन सीजन आ रहा है, जो मौसम हमारा इंशाल्लाह स्प्रिंग का स्टार्ट होगा, उसमें एक्सेसिव प्लांटेशन कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों में की जाए, हमारी ग्रीन बेल्ट्स में की जाए, हमारी जो मेन रोड के सेंटर मीडियंस हैं उसमें की जाए, ताकि मौसमियाती तब्दीली है उससे भी निमटने में अपना किरदार अदा कर सकें और अपने शहर कराची को ब्यूटिफाई कर सकें, उसकी हरियाली को बढ़ा सकें। इन फूलों को जो सीजनल फ्लावर्स हैं हमारे, उनको हम फ़रोग दे सकें ताकि हमारा कराची हरा भरा लगे, सरसब्ज़ शादाब लगे। रंग बरंगे फूलों की नुमाइश को शुरका ने खूबसूरत एहसास और तफरीह बख्श करार दिया, जबकि इफ्तिदाही तकरीब में KMC महकमे बागात के अमले में तारीफी इसनाद भी तकसीम किए गए। कैमरामैन हैदर अली के साथ शुएब मुख्तार, CT21। तनवीर अहमद अब महकमे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर से रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। जून में ये हमें खुदाफिज कहेंगे।